us set up the Dhaka University, University of Dhaka. And the auditorium, the huge complex, Senate Bhavan, that has been named after the founder of the Dhaka University. And he happened to be of the undivided Bengal during the British period. He was the first Muslim minister. And he actually set up. And he institutions, these are at sub-district level, Upajila we call it, sub-district. And it is quite developed. There are banks, other educational institutions, etc. But when the pandemic started, all these educational institutions had to be closed. And the situation was very grave. Students were not allowed to go out of their homes, even to play. We have a huge playground, but the parents would not allow them to go to play. And all the institutions were closed. Now, when it slowly started opening up, we found that the hybrid mode, it was simple, but at the same time, a little cumbersome in the sense that teachers were not trained how to get into the hybrid mode. And the students were also not trained. So it required a little bit of time to organize this particular hybrid system, whereby the teachers and the students got involved in this process of delivering the education. So what we did was, we took a batch of teachers from the University of Dhaka, mostly from the psychology department, and we took them to our place. This is in Dangal, place of Dhanbari, very close to his in-laws' place in Kalihati. And we had a 3-day program over there. The purpose of this was to find out basically the impact which this pandemic had on our students' community. That was very important. And what are we going to do to handle this situation? You see, they were trained psychologists, and we also had some guys from the Asia Pacific region, based in Kuala Lumpur. They also came over. So we started one-to-one interviews with the girl students. Basically, they were senior level students. And certain things that emerged, which was quite alarming. The girl students and the boy students also. Girl students in particular, because we had the girls' degree college as well. And what emerged was so glaring and so disastrous. You see, there were tendencies within the students' community to commit suicides. It was most alarming. It was so depressing, the entire situation, that the girl students, they confided to the interviewers that they seriously thought of committing suicides. Now here, the question came up whether those who were conducting the interviews would be discussing these issues with the teachers, with the principal, with the guardians. So we decided that no, it should be kept highly confidential. Names cannot be disclosed, but on a general purpose, we would like to discuss certain issues with the principal, with the headmasters of the institutions, with the parents in general, without trying to name any particular student. So this continued for 2 days, whole day, and up to the evening programs. We call it the Dhanbari model, and this was displayed at the Indian School Psychology Association in Pondicherry University, and it was also displayed
in the international conference in Kuala Lumpur, where you have it was for the Asia Pacific region. There's an association dealing with school psychology. You know, now these pandemics, whether it is due to the COVID situation, or it could be from all over the world, they were referring to this particular article. And we felt quite satisfied that at least we got the recognition. And the researchers, two from China, from Bangladesh, combined, we produced this particular paper. You see, research does not have any borders. Doesn't have any borders whatsoever. You can be researchers from any country. You can join hands with anyone from anywhere in the world. You know, we are connected with some associations in the Asia Pacific region, and I find there are teachers and students contributing papers from various countries across the world, and they invited to present their papers in different countries, different forums, like Policy Research Center, which I represent. We'll be having a conference in February 10th, 11th, 12th in Chittagong in my country, and I have invited a number of faculty, students from various parts of the world. They are going to come over, and I've extended my invitation to the Honorable Vice Chancellor, the Registrar, the Dean, and of course the student body as well. They are most welcome to forward to us the abstracts, and so that, you know, it is included in the book. Large number from different states of India, and from Sri Lanka, from Nepal, and Bangladesh, of course, is there. Now, you see, what I'm truly impressed is the hard work these young teachers and students have put in to organize a seminar of this type, and it is mind-boggling, frankly speaking, because the theme is such, and I was going through the book of abstracts, which have the large number of research papers in different areas. Now, in the next 2 days, I don't know how it's possible to cover such huge number in the next 2 days. I'm sure there will be some parallel sessions in different rooms so that, you know, you can cover these. In our conference, which we have decided, we are going to, we have announced three awards for 3 best papers. We've got a jury board as well, and they are going to assess. This is basically to honor the hard works some of the students have also done in collaboration with their teachers, etc. Actually, you know, this is a topic you can speak for hours and hours and hours together. And I congratulate all the distinguished personalities who were early in the dais, and the speakers who have spoken so well on this particular topic. And I think it is high time for lunch. Everybody must be waiting for that. So with that, I end this particular speech, and I am available to introduce another person whose works and contributions to academia speak for him. আমি আমার ফরমাল বক্তব্যের আগে যেটা বলতে চাই ইনফরমাল এবং যেটা নট অনলি ইনফরমাল, যেটা আমার মানে হার্টফুল ফিলিংস, সেটা হচ্ছে আমি সত্যি মানে কি ভাষায় সেটা প্রকাশ করবো। মানে সেমিনারটা সবকিছু পার্থ, নজরুল এবং কার্তিক বাবু, উদয়ন বাবু, চাঁদনি, এরা সবাই মিলে যেভাবে একটা সুন্দর একটা জিনিস, মানে দুঃসাহসিক কাজ তারা করে ফেলেছে আর কি, সেটা সত্যি মানে হেডস অফ টু অল অফ ইউ। এবং আমি আমার একটা বাইক নিয়ে আমি এসেছি মালদা থেকে। গত রোববার সকালে আমরা ভোরবেলা এখানে 6:30টার সময় পৌঁছাই, তখন একদম মানে সাদা কুয়াশা ঠান্ডায় সেই সময় তিনটেছিলাম আমাদের দাঁড়িয়েছিল সেখানে, এবং তারা আমাদেরকে ওই যে ওখান থেকে বাস থেকে নামালো না, যে আমাদের পৌঁছে দিল আর কি। টিল নাও দে আর উইথ আস ইন এভরি ওয়ে। এবং আমরা সত্যি মানে এতটা আশা করিনি, মানে এত সুন্দর হসপিটালিটি, এত সুন্দর ব্যবস্থা, সিস্টেম, সবকিছু মিলিয়ে
এবং আমার স্কলাররা তো আরো বেশি অভিভূত, কারণ আমিও তো বিভিন্ন জায়গায় যাই, হয়তো আমার সঙ্গে ঘোরার সুযোগ হয় না সবসময়, কিন্তু আমরা সবাই বলবো যে আমার গৌরবঙ্গ থেকে আমরা যে কজন এসেছি এখানে সত্যি মানে আমি মানে আমার বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন। আমি আবার বলছি যে টিম এডুকেশন বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি, আমি গৌরবঙ্গের আমার সঙ্গে আমি বলছি আমার ডিপার্টমেন্ট তোমার চাইতে একটু সিনিয়র, কিন্তু এই সাহস আমরা দেখাতে পারতাম না। এনে হোক এতক্ষণ আমি বক্তৃতা শুনছিলাম, প্রথম থেকে এখানকার যারা ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল যারা ছিলেন ডিগ্রেডারি সবাই খুব ভালো বলছিলেন, এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে কিভাবে এটা মানে অন্যরকম একটা মাত্রা দেওয়া যায়, অন্যভাবে ভাবা যায়, এটা সত্যি মানে তারকাকে থেকে শেখার মতো। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আমাদের যা কিছু স্বীকৃতি তার বিনিময়ে আপনি তারকাকে সুদীর্ঘ নিরব জীবন দিন, আমরা তারকাকে আরো আমাদের মধ্যে চাই। তার সঙ্গে আমার কাকুরাতি বলেছে, তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তার যে বায়োডাটা সে ভাই মানে নমস্কার করে শেষ করতে পারবো না। ওনার মতো একজন মানুষ মানে উনি এত কিছু কি করে করলেন, মানে একটা জীবনে একটা মানুষ এত কিছু করে করতে পারে সেটা সত্যি ভাবা যায়। এবং তার যে মানে ওনার এই মুহূর্তে বলতেই পারি, ওনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি শুনছিলাম, ওনার যে ছেলে মেয়ে তারা সবাই কিন্তু খুব সুপ্রতিষ্ঠিত, খুব ভালো ভালো, সবাই খুব বিদেশে দেয়, খুব ভালো ভালো যায়। আর তিনি এসছেন এত দূর জার্নি করে, তিনি হাঁটতে পারেন না, পরিকে পায়ে ব্যথা পেত, রেস্ট নিয়ে হাঁটেন তিনি, তাও কিন্তু এসছেন এখানে। যাই হোক, তাদেরকে প্রশংসা, আমার তাদের বক্তব্য শুনতে আমার একটা ফিলিংস মনে হলো, যুগান্তর আছে আমার স্কলার, যুগান্তর খুব আমাকে এসব ব্যাপারে সাপোর্ট করে। আমরা ব্লুমস টেক্সোনমি শুনেছি না, আরো সবাই আছে, সবাই আমার সবাই ভালো, সবাই সাপোর্ট করে নিশ্চয়ই। ব্লুমস টেক্সোনমি শুনেছি, সেখানে আমরা তিনটে ডোমেনের কথা জানতাম, নলেজ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অ্যাপ্লিকেশন। তো আমরা আকবরউদ্দিন সাহেব তিনি সামান্য কয়েকটি কথা বললেন, কিন্তু সেটা আমার হচ্ছে আমাদের কাছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, মানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা আমাদের কালচার করার মধ্যে একটা আসপেক্ট তিনি বললেন। এবং আমিও ঠিক এই কথাগুলি বলতাম যে আমরা শুধু এআই কেন, আমরা কম্পিউটার কেন, আমরা ছোটবেলায় বাংলা রচনা পড়েছি বিজ্ঞান আশীর্বাদ ন অভিশাপ, আমরা প্রথম থেকে কন্ট্রোভার্সি আমাদের মধ্যে চলছে। কাজে আমরা সেটা সমাধান তো একটাই, সেটা আমরা সবাই জানি, সেটা ডিপেন্ডস অন আস, আমরা কিভাবে ব্যবহার করি তার উপর ডিপেন্ড করে। কাজে আসক্তি দেওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, আমাদের এটা মানতেই হবে। এলেন মাস্ক যতই বলুন, যাই বলুন না কেন, আমাদের এটা মানতেই হবে। উই হ্যাভ টু ফলো, we have to adopt, we have to accept the AI and other technological innovations. কারণ সমাজ এগিয়ে চলবে, কাজে এআই বলুন আরো যে সমস্ত কনসেপ্টগুলি আছে, আমি চেষ্টা করবো আপনার সঙ্গে দেখানো সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে মানতে হবে। এবং আপনারা জানেন একটা থিসিস সাবমিট করাটা এখন খুব কঠিন, কারণ বিভিন্ন রকম। আমি জাস্ট কতগুলো পয়েন্ট বলছি, আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, যে আমাদের এডুকেশন প্রসপেক্টটা কি, হায়ার এডুকেশন 21st সেঞ্চুরিতে আমাদের প্রসপেক্টের জায়গাগুলো কি কি হতে পারে। প্রথম দেখুন, এক্সপ্যান্ডিং এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমাদের বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি, আপনি ভাবুন তো, আমি ভিসি স্যারের সাথে কথা বলছিলাম, তিনি 2015 থেকে জয়েন করেছেন, তারপরে বলছেন এখান থেকে এসেছিলাম আর উদ্ভূত মাঠ। আমি যেখানে চাকরি করি মালদা গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আমি এখন আমার বিল্ডিংটা যে জায়গায় রয়েছে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না, কোথাতে আমি ভেতরে ঢুকবো। এখন যাবেন আপনি আরামসে স্মুথলি আপনি সেই জায়গায় পৌঁছে যাবেন। কাজে এই যে এক্সপানশন, এটা খুব একটা প্রয়োজন রয়েছে। এখানে একটা বিতর্ক আছে যে আমরা কি এই এক্সপানশনের মাধ্যমে আমরা কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ করতে যাচ্ছি, মানে কোয়ান্টিটিটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা কোয়ালিটিকে গুরুত্ব, মানে কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে যাচ্ছি। এটা নিয়ে কিন্তু প্রচুর বিতর্ক আছে। আমি একটা সময়, এখন নয়, মানে আরো বেশ কিছুদিন আগে থেকে বিতর্কটা চলছে। তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা অবজারভেশন, আমার যেটা মনে হচ্ছে আর কি, যে আমাদের দুটোকে মাথায় রাখতে হবে। কোয়ান্টিটি দরকার, কিন্তু কোয়ান্টিটিটা আমরা বাড়াবো উইদাউট সম্ভব না। কারণ আমরা যে আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস করি, সেখানে কিন্তু সবার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে বা কলকাতা বেস্ট ইউনিভার্সিটি গিয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমাদের কিন্তু পড়া কিন্তু বেতন না। এক্সপানশনটা কিন্তু আমার কিন্তু ভালো প্রসপেক্ট। নেক্সট হচ্ছে ড্রাইভার সেকেন্ডারি প্রোগ্রাম, সেটা আমরা জানেন অনেক আলোচনা শুনি, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের সামনে আছে। আমরা যখন ছোটবেলা পড়ার সময় আমাদের সামনে একটা রায় ছিল, মাধ্যমিক পাস করুন, মাধ্যমিক পাস করুন, কিছুটা বলে তার সিস্টেম, যেখানে না দেখে পরীক্ষা আনসার করতে হবে, সেটা আমরা ফিরতে পারবো বলে মনে হয়। কারণ আমরা সত্যি জিনিসগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করার মতো মানসিকতা আমাদের তৈরি হয়, ওই শ্রীমন্ত বিশ্বপুত্রের ধারে কাছে আমরা পৌঁছতে পারি। আপনারা একবার ভাবুন, আমাদের যে ইন্ডিয়ান অরিজিন, আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এই যে পরম্পরা বিদ্যা, গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই যে সিস্টেমগুলি, আপনারা একটা 3 মিনিট বলুন তো সেই জিনিসটা ভালো না, খুঁজে পাবেন। কিন্তু এখনকার সিস্টেম বলুন, আপনি দেখবেন সবকিছুই
পাশাপাশি চলছে। তাহলে আমরা এই যে বলছি যে আমাদের ডেমোক্রেসি স্টুডেন্ট লিস্ট কন্ট্রোভার্সি, আমরা মাঝে মাঝে বলি যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসার পর অনেক খারাপ কাজ তারা অত্যাচার করেছিল, কিন্তু ভালো দিক একটাই যে মানে আমরা একটা ওয়েস্টার্ন এডুকেশনের যে ছোঁয়া সেটা কিন্তু আমরা ব্রিটিশের মধ্যে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে যে ওই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করার মতো যে মানসিক যে উন্নতি উন্নয়ন, অর্থাৎ আমাদের যে মানসিক ভাবে যে একটা উচ্চ জায়গায় পৌঁছানো, সেই জায়গা আমরা কিন্তু সেটা অ্যাচিভ করতে পারছি না। বিবেকানন্দ অনেক কথা বলে গেছেন, বি এন্ড মেক, আমরা তো তৈরি হতে পারিনি, আমরা শুধু তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা নিজের আগে তৈরি হই, তারপর চেষ্টা, সেটা আমরা সেই থেকে হাঁটছি না। আমরা ভাবছি আমরা অনেক কিছু হয়ে গেছে, আমাদের সব পড়া হয়ে গেছে, আমরা সব জানি, আমরা পড়বো, আমাদের অনেক কিছু হয়ে গেছে, কাজে আমাদের কাজ হচ্ছে এবার সেই কাজটা করা। কিন্তু আমরা সেই প্রথম যে ওয়ার্ডটা বি, সেটা কিন্তু আমাদের ধারে কাছে তার মধ্যে নেই, সেই জন্য কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে। গ্লোবাল কোলাবোরেশন আমরা স্যারের কাছে শুনছিলাম, আমরা স্যারের সঙ্গে আশাবাদী। আমরা এখানে সুইট ইউনিভার্সিটির যে সিস্টেম কাজ দাখিল চলছে, সেগুলো নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী, যে আশা আমরা করছিলাম সেই জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি। টেকনোলজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, টিচার ট্রেনিং, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, তাহলে এই যে এতগুলো প্রসপেক্ট আছে, প্রসপেক্টগুলোকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারছি না কেন? তার সাথে কিছু বাধা রয়েছে, আমি সেই বাধাগুলিকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। আউটডেটেড কারিকুলাম, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, ল্যাক অফ রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন, inadequate faculty development, limited industry integration, access and affordability, over-encouragement and examination, infrastructure deficiency, bureaucratic hurdles, lack of autonomy, language barrier. তার বলছে এই যে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলি তারা এআইটাকে কমার্শিয়াল পারপাসে তারা কিন্তু অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে, সেজন্য কিন্তু আপনার সামনে যখন নোটিফিকেশনগুলো আসছে আপনারা ভাবেন কি করে আসে, কারণ ওই কোম্পানি এই সফটওয়্যারের কোম্পানির দিক আপনার সম্ভব ক্ষমতা থাকলে আপনি পড়াশোনা করবো কেন করবো? আমি এআইকে বলবো আমার লিখে দাও, সে আমার লিখে দাও, আমি কেন খুঁজতে যাবো? কারণ আমি আজকে আমরা যেটা বলছি এটা তো আমি যদি এই দিয়ে করি না, এগুলো খুঁজে বের করতে আমার সময় দিতে হয়েছে, আমার পড়াশোনা করতে হয়েছে, গোলাবাই করতে হয়েছে। কিন্তু আসলে আমি এআইকে বলি ভাই আমার একটা পেপার লিখে দেবো, 10টা পয়েন্ট হতো, 10টা 100টা পয়েন্ট আমার হয়ে যাবে। ঠিক এতে করে আমাদের কিন্তু নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট হতে হবে। কাজে আপনারা যারা স্টুডেন্ট, যারা ভবিষ্যতের গবেষক, তারা ধরে বলবেন, পাঠে যাবেন তারা ধরে বলবেন, সমস্যা পড়ে যাবে। পেড পপুলেশন গ্রোথ জার্নি, সবার প্রচুর খায়রা মাথা দেন যায় না, ওইগুলো শেষ করে দেবে, মানে ওটা প্রতিদিন একদম 4টা বাসে ওইগুলো করছে, আরো একটা 5টা ছাড়া রয়েছে, তাদেরকে আপনার কিন্তু চেকিং করে আপনারটা পাবলিশ হবে। কিন্তু কাজে আপনি যদি ভাবেন যে আপনি যা কিছু করে ফেলবেন, হবে না। ওই উর্বর যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি, একদম লাস্টে পৌঁছে গেছি যে আমরা কিন্তু এই যে গুরুদেবের তারা লেখা শেষ করেছে, আমরা ঠিক সেভাবে বলতে গেছি যে আমাদের জীবনে স্মরণে মরণে রোপণ পেয়েছি, সবটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল বলে আমরা পেয়েছি। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমি সব জায়গায় বাদ দিলাম, যে শিক্ষা, এই যে গুরুকুল ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার মধ্যে যে স্বপ্ন তারা আমাদের দেখিত হয় না, ও শিক্ষা কুশিক্ষা বলে কোনো শব্দ আমাদের কাছে নেই, করতে সাহায্য করবে সেটাই শিক্ষা। যেটা আমাকে ভালো থেকে খারাপ করে দেবে সেটা আমি শিক্ষার সঙ্গে আসলে বিশ্বাসই করি না। কাজে আমার কাছে শিক্ষার কোনো কিন্তু সত্য নেই। কাজে আপনাদের সব শিক্ষা বুঝতে হবে, আপনার সেভাবে ভাবতে হবে। আগে মানুষ বি এন্ড মেক, নিজে আগে ভাবার চেষ্টা, নিজে আগে বোঝার চেষ্টা হবে। কাজে খুব সাবধানে পা ফেলবেন, নাহলে কিন্তু পা হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যাক্টরস যেগুলো রয়েছে তার ভিতরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ। আমি জাস্ট এগুলোকে একটু হাইলাইট করবো, বেশিক্ষণ আমি নেবো না, সবাই কিনে পেয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি। গ্লোবাল সিটিজেনশিপটা নিয়েও একটু আগে দেবব্রত বললেন যে এখন আমরা হচ্ছে সবাই গ্লোবাল সিটিজেন, অর্থাৎ এই গ্লোবাল সিটিজেনশিপ কনসেপ্টটা এসছে বেশ কিছু বছর ধরে, এবং সেখানে আমরা সিটিজেনশিপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এডুকেশনটাও অনেকটা গ্লোবাল করার চেষ্টা করছি, এবং সেইটাকে হেল্প করছে কিন্তু অনেকটাই টেকনোলজি। দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন চেঞ্জ হয়েছে? স্লাইডটা দেখাতে চাই। সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সেটাতে টেকনোলজির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যেটা অলরেডি আমার আগের বক্তা যারা ছিলেন তারা সেটা ডিসকাস করেছেন, আমি সেটার